Good morning, dear students. Today we are going to see about the topic name is the binomial nomenclature. Okay, the lesson name is Animal Kingdom. Today we are seeing the remaining part. The topic is binomial nomenclature. What is that? Binomial nomenclature is nothing but it is a two names known as binomial nomenclature. Carolus Linnaeus introduced the method of naming the animals with the two names known as binomial nomenclature. The first name is called genus. The second name is called species. You know very well. Genus name should be right only in the first letter, capital letter. The species name denoted in small letter. Right? The binomial names of some common animals are follow. For example, amoeba. Amoeba is a common name. The binomial name is Amoeba proteus. Amoeba means genus, proteus means species. Hydra means common name. Hydra vulgaris means binomial name. Hydra means genus, vulgaris is species. Tapeworm is common name. Binomial name is Taenia solium. Taenia is genus name and solium is species name. See carefully. The first genus, the first letter is capital letter. The species, the first letter is small letter. So, is it clear? Binomial nomenclature அப்படின்றது இரு பெயரிடு முறை அப்படின்னு பேர். அதாவது காரல் லினேயஸ் அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாரு, சொல்லியிருப்பாரு. பை அப்படின்னாவே ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் கொடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை மட்டும்தான், அந்த ஜீனஸ் நேமை மட்டும்தான் கேப் லெட்டர் எழுதணும். செகண்ட் வர அந்த ஸ்பீசிஸ் நேமை ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் எழுதணும். அதான் ரூல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? மேன், நம்மளுடைய மனிதருக்கு வந்து ஹோமோ செப்பியன்ஸ் சொல்லியிருப்போம். ஹோமோன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஜீனஸ் நேமை கேப் லெட்டர்லையும், செப்பியன்ஸ் அப்படின்றத ஸ்மால் லெட்டர்லையும் எழுதணும். இப்படிதான் எழுதணும். ஓகே, இதுதான் ப்ரொசீஜர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஃபேமிலி, ஒவ்வொரு பைலத்துக்கும் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம், ஜெல்லி ஃபிஷ்ல வந்து நிறைய இந்த டெண்டக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, இருக்குல்ல, இந்த டெண்டக்கல்ஸ்க்குலாம் பேரு நிடோபிளாஸ்ட் ஆர் நெமட்டோசிஸ்ட் அப்படின்னு பேரு. Nidoplast or nematocyst. Many coelenterates exhibit polymorphism, which is a variation in the structure and function of the individuals of the same species. They reproduce both asexually and sexually. Example, Hydra jellyfish. Sexually, ரெண்டு சைடுமே reproduct பண்ணும். ஒன்று sexually and asexually. Okay, absence of reproduction occurred. Next phylum, Platyhelminthes, platforms. Flatworms. First phylum is C. Porifera, living aquatic organisms like Porphyrias, Cnidaria. These two are called aquatic organisms. Next we see platforms. Okay, they are the bilateral symmetrical, triploplastic, acoelomate. Acoelomate அப்படின்னா without body cavity, எந்த ஒரு குழியும் இருக்காது. bilateral symmetry அப்படின்னா இரு பக்கமும் சரியா சமமா பிரிக்கிறது. இந்த டாட்டாய்ஸ்ல ஒரு லைன் போட்டோம்னா ரெண்டு பக்கமும் எப்படி ஈக்குவலா பிரிக்கலாமோ அப்படி இருக்கதான் பைலேட்டர் சிமெட்ரிக்கல். ரேடியல் சிமெட்ரிக்கல்னா 6 பிரிச்சாலும் ஈக்குவல் ஹவுஸா வரும். ஓகேவா? 6 பிரிச்சாலும் கரெக்டா போகும். அதே இது இப்போ ஸ்ட்ரைட்டானா ஹாஃப் ஈக்குவலா இருக்கும்ல, இந்த மாதிரி இருக்கதான் வந்து பைலேட்டரல் சிமெட்ரிக்கல். ரேடியலுக்கு வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ் சொல்லலாம். ஸ்டார் ஃபிஷ் நம்ம 6 வந்து கட் பண்ணாலும் ஈக்குவலா நம்ம பிரிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஈக்குவலா பிரிக்கதான் பைலேட்டரல் சிமெட்ரிக்கல். ஓகே, இதுலேயே ஹூக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஃப்ளேம் செல்ஸ், இந்த ஸ்பெஷலைஸ் செல்ஸ் காஸ் ஃப்ளேம் செல்ஸ். எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு வந்து ஃப்ளேம் செல்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஃப்ளேம் செல்ஸ் வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த பைலம் Platyhelminthes. நெக்ஸ்ட் பைலம் Aschelminthes, roundworms. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் roundworms. Aschelminthes are bilateral symmetrical. These also the bilateral symmetrical triploplastic animal. Triploplastic means ectoderm, endoderm, mesoderm. The body cavity is pseudocoelom. இங்கே வந்து ஏசிலோமேட்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏசிலோமேட், வித்தவுட் பாடி கேவிட்டி, குழியே இருக்காது. இங்கே சூடோசிலோமேட் அப்படின்னா ஃபால்ஸா இருக்க மாதிரி இருக்கும், போலியானதா இருக்கும். எக்ஸிட் ஃப்ரீ லிவிங் சாயில் ஃபார்ம்ஸ் பாராசைட். த பாடி இஸ் ரவுண்ட் பாயிண்டட் ஆஃப் போத் எண்ட்ஸ். ரெண்டு பக்கமும் ரவுண்டா சுருண்டு இருக்கனால தான் அதுக்கு பேரு ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? நெமட்டோட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் எலிஃபண்டாசிஸ் அஸ்காரிஸ். எலிஃபண்டாசிஸ்னா இந்த யானைக்கால் நோய் சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம். ஓகே, அஸ்காரிஸ், விச்சேரியா, பான்கிராப்டி, இதெல்லாம் அது வந்து அந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பைலம் அனிலிடா. அனிலிடா அப்படின்றது இது ஒரு செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ். நிறைய புழுக்கெல்லாம் இருக்குதுதான். என்ன ஃபேமிலினா அனிலிடா ஃபேமிலி. தீஸ் ஆர் த பைலேட்டர் சிமெட்ரிக்கல். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாத்துலயும் இது மென்ஷன் பண்ணும். பைலேட்டர் சிமெட்ரிக்கல், ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக், சீலோமேட்டா, ஏசிலோமேட்டா, சூடோசிலோமேட்டா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். ஏசிலோமேட்டுக்கு என்னது? ஏசிலோமேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிளேட் வார்ம்ஸ், ஃபிளாட் வார்ம்ஸ். சூடோசிலோமேட்டுக்கு ரவுண்ட் வார்ம்ஸ். ட்ரூ சிலோமேட், யூசிலோமேட்டுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள்? segmented worms. These are the example. Next வந்து arthropoda. அடுத்த ஃபேமிலி வந்து arthropoda. arthropoda அப்படின்றது என்னது? பூச்சி வகைகள் சொல்லலாம். animals with jointed legs.
லெக்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்க அனிமல்ஸ்க்கு பேர் தான் ஆர்த்ரோபோடா அந்த ஃபேமிலி. தே ஆர் bilaterally symmetrical. These are the bilaterally symmetrical. Triploplastic. Coelomated. The body is divided into head, thorax, abdomen. 3 பகுதியா பிரிச்சிருக்கும். ஹெட், தோரக்ஸ், அப்டமன். ஓகே, தலைப்பகுதி, மார்பு பகுதி, வயிற்று பகுதி அப்படின்னு 3ஆ பிரிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, exoskeleton is made up of chitin. Is said periodically animal grow. The casting of regrowing of exoskeleton is called molting. Molting தோல் உரிக்கும், தோல் உரிக்கிறது. பாம்பு சட்டை கழட்டி போடணும்னு சொல்லணும், அந்த மாதிரி தோல் உரிக்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு மோல்டிங் அப்படின்னு பேரு. பாடி கேவிட்டிஸ் ஃபில்டு வித் ஹீமோ லிம்ஃப். இப்போ கலப்பாம்பூச்சிலாம் இருக்கு, அதை வேணா கொண்டு பாருங்க. அதுல வந்து ரெட் கலர் பிளட் வருதா, ஒயிட் கலர்ல வருதா? ஒயிட் கலர் தான் வரும். ஏன் அப்படின்னா அதில் ஹீமோக்ளோபின் இருக்காது. நம்மளுடைய பிளட்ல ஹீமோக்ளோபின்ற பிக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ரெட் கலர் இருக்கு. காக்ரோச்சுக்கு அப்படி இருக்காது, அதனால ஹீமோலிம் பிக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அது ஒயிட்ல கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். ஓகேவா, அதுதான் ரீசன். Okay, excretion occurs by Malpighian tubules and green glands. Sexes are separate. Example வந்து prawn, crab, cockroach. இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்த்ரோபோடாக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, is it clear? Next, phylum Mollusca. Mollusca is a soft bodyist animal. They are divided group of animals. மொலஸ்கா அப்படின்னாலே மெல்லுடலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாஃப்டா நத்தை எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். ஓகேவா, அதாவது மொலஸ்காவுக்கு எக்ஸாம்பிள் நத்தை. வளவலன் கொலன்னு இருக்கும்ல, சாஃப்டா இருக்கக்கூடியது பைலம் ஃபேமிலி. பைலம் வந்து மொலஸ்கா ஃபேமிலி. நெக்ஸ்ட் வந்து பைலம் எக்னோடெர்மேட்டா. எக்னோடெர்மேட்டாக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ். தே ஆர் த ஃப்ரீ லிவிங் மெரைன் அனிமல்ஸ். கடல்ல வாழக்கூடிய உயிரி. எக்னோடெர்மேட்டா எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ். இது வந்து ரேடியல் சிமிட்ரின்னு சொல்லலாம், ஏன்னா ஆராய்ச்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து பைலம் வந்து கெமிகார்டேட்டா. கெமிகார்டேட்டா இதுவும் வந்து மெரைன் ஆர்கானிசம்ஸ் வித் சாஃப்ட் வெர்மிஃபார்ம் அண்ட் அன்செக்மெண்டட் பாடி. வெர்மிஃபார்ம் அண்ட் அன்செக்மெண்டட் பாடி வந்து அன்செக்மெண்டா இருக்கும். நான் கார்டேட்டுக்கு வரலாம், கார்டேட்டுக்கு ரெண்டுக்குமே சொல்லலாம். சிலதுல இருந்து பேக் போன் இருக்க மாதிரி இருக்கும், ரெண்டையும் சொல்லலாம். வெர்டிபிரேட்ஸ் சொல்லலாம், அட் சேம் டைம் வெர்டிபிரேட்ஸ் சொல்லலாம். இதை கெமிகார்டேட்டாக்கு எக்ஸாம்பிள் பலனோகிளாசஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டேட்ஸ். கார்டேட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கால் வெர்டிபிரேட்ஸ். இட் ஹேவ் அ பேக் போன். நோட்டோகார்ட் அப்படின்னாலே பேக் போன் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கார்டேட்ஸ். கார்டேட்டா ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, ப்ரோகார்டேட்டா, வெர்டிபிரேட்டா. ப்ரோகார்டேட்டா அப்படின்னா பிரைமரி, ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குறது தான் ப்ரோகார்டேட்டா. அதுக்கடுத்து வர்றது யூரோகார்டேட்டா, அதுக்கப்புறம் செஃப்லோகார்டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி 3 இருக்கு. The prochordata considers the furnace of vertebrates based on the nature of the notochord. Notochord வச்சு ஃபர்ஸ்ட் அதோடைய notochord எப்படி இருக்கு அதை வச்சு பிரிக்குதான் prochordata. Pro means primary, first position. Subphylum வந்து Eurochordata. Eurochordata அப்படின்னா notochord is present only in the tail. notochordன்றது வால் பகுதியில தான் present ஆயிருக்கும். Free living larva. Adults are the forms and mostly degenerate. அதாவது இளம் உயிரில இருக்கும், அடல்ட் ஆகும்போது அது வந்து டீஜெனரேட்னா மறைஞ்சிரும். ஓகேவா, the body is covered with a tunicortes acidian. யூரோகார்டேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் acidian அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் சப்ஃபைலம் வந்து செஃபலோகார்டேட்டா. செஃபலோகார்டேட்டா ஸ்மால் ஃபிஷ் லைக் மெரன் கார்டேட்டா. அதாவது இதுவும் தண்ணிக்குள்ள ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஆம்பியாக்சஸ். ஓகேவா, ஸ்மால் ஃபிஷ் லைக் மெரைன் கார்டேட்ஸ். தண்ணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கார்டேட்ஸ், முதுகெலும்பு உள்ளவை. நெக்ஸ்ட் வெர்டிபிரேட்டா. This group is characterized by the presence of vertebral column or backbone. Backbone present-ஆ இருக்கதா நம்ம வெர்டிபிரேட்னு சொல்லுவோம். கிளாஸ் வந்து சைக்ளோஸ்டோமேட்டா or jawless vertebrate. Body is elongated and eel-like. They have circular mouth. Skin is slimy and scaleless. They have circular mouth. Mouth is a circular mouth. Okay, next on the class fishes are poikilothermic. Poikilothermic is nothing but cold-blooded. Aquatic animals is called poikilothermic, is otherwise called cold-blooded animals. Body is divided into head, trunk and tail. Body is divided into head, trunk and tail. These are called the fishes. Next, fishes, 2 types, cartilaginous fishes and bony fishes. Cartilaginous fishes with a skeleton made up of cartilage. Bony fishes with a skeleton made of bones. Bone ஆல made ஆயிருக்கும், இது cartilage ஆல made ஆயிருக்கும். Okay. Next, amphibian. Amphibian is nothing but irrevolving சொல்லுவோம். Amphi அப்படின்னா both. நீர்லையும் வாழும், நிலத்திலையும் வாழும். எக்ஸாம்பிள் வந்து frog சொல்லலாம். Frog வந்து எங்கொன்ஸா இருக்கும் போது அக்வாட்டிக்ல இருக்கும், அடல்ட் ஆனோன்னா லேண்டுக்கு வந்துடும். ஸோ எங்கொன்ஸா இருக்கும்போது ஃப்ராக டேட்போல்னு சொல்லுவோம், டேட்போல் லார்வா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெப்பிடைல்ஸ் கிளாஸ் ரெப்பிடைல்ஸ், ஏவ்ஸ். These are the 5 classes that are very, very, very important. Fishes, amphibians, reptiles, aves and mammals. Reptiles,
Reptile means these vertebrates are fully adapted to live on land. Landல மட்டும்தான் இருக்கும் reptiles. For example, halotus, lizard, snake, tortoise இதெல்லாம் வந்து reptiles example. Landல இருக்கக்கூடிய organisms. Next one aves. Aves is example birds. Birds are homothermic. Fishes are phytothermic. Birds are homothermic. Fishes are phytothermic. Birds are boat-shaped body, a divisible head, neck, trunk, and tail. The body is covered with feathers. Okay, birds வந்து head, neck, trunk, tail அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் ஆயிருக்கும். ஃபுல்லா பாடி ஃபுல்லா ஃபெதர்ஸால கவர் ஆயிருக்கும். அது போக விங்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே அதோடைய பேர்ட்ஸோட கேரக்டர்ஸ். ஓகே, ஃப்ளைட் இருக்கும், அதோடைய போன்ஸ் வந்து ஏரால ஃபில் ஆயிருக்கும், அது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், அதனால தான் அதால் பறக்க முடியும். தே ஆர் கவர்ட் பை ஹார்ட் கால்சியஸ் ஷெல். எக்ஸாம்பிள் பேரட், க்ரோ, ஈகிள், பிஜிஎன், ஆஸ்ட்ரிஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஏவ்ஸ், பேர்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் மேமல்ஸ். Mammals means warm-blooded animals. The skin is covered with hairs. It also sweat glands, sebum glands இருக்கும். இது வந்து விவிபேரஸ்னு சொல்லுவாங்க. விவிபேரஸ் அப்படின்னா குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் விவிபேரஸ். முட்டை போடுறதுக்கு பேர் ஓவிபேரஸ். Okay, that is the is a very very important differentiate. This is called birds எல்லாம் முட்டை egg lay பண்ணும். Mammals எல்லாம் young ones release பண்ணும். Okay, reproduce in young ones. That is called viviparous. That is called oviparous. These are called warm blood. External ears and pinna expression. Heart is four-chambered and they breathe through lungs except egg laying mammals. Okay வா, viviparous அப்படின்னா young ones மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணும். egg lay பண்றது birds. அது called oviparous. That is called viviparous. குட்டி போட்டு பால் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் viviparous. Example rabbit, man, rat. Okay, the classification of phylum Chordata. The phylum Chordata is a subphylum. Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. The vertebrata further divided into without jaws and with jaws. The with types. With divided phytid fishes, amphibians, reptiles, aves, mammals. Okay, these five are very very important. Okay, each have in the example also. Study well. The lesson is over. Thank you for watching. See you next class.